So welcome friends. Today we are going to learn the titration curve for strong acid and strong base further part. So what will be the pH after addition of 26 ml of 0.1 molar NaOH in 25 ml of 0.1 molar HCl. Now after equivalence point the pH changes that we have seen. Okay, so when 26 ml of 0.1 molar NaOH is added to the 25 ml of 0.1 molar acid solution, then the solution become basic. So the resultant concentration is calculated by using the formula. You write down with me. माझ्यासोबत लिहा सर्वांनी हे सगळं. ठीक. So resultant concentration कसं काढायचं then? So या केसमध्ये the concentration of hydroxyl ion is equal to millimoles of hydroxyl OH minus upon total volume in ml. Millimoles of OH minus upon total volume in ml. So therefore millimoles of OH minus ion कसे काढायचे? Millimoles of base added minus millimoles of acid taken divided by total volume in ml. सो हे मी हा फॉर्म्युला आपण का घेतला? कारण 26 ml NaOH आहे आणि 25 ml acid solution आहे. So there is excess of NaOH solution. So after neutralization there will be the more amount of OH minus ions remaining in the solution. Therefore we have taken this formula. Okay, remaining number of millimoles of OH minus remaining in the solution is equal to millimoles of base added minus millimoles of acid taken divided by total volume in the ml. So let us calculate that. Therefore concentration of OH minus is equal to 0.1 into 26. Okay, हे काय आहेत बरं? एक मिनिट, just give me one. Okay, so these are what millimoles of base, and this 0.1 into 25, this is the millimoles of acid, and total volume 26 ml of base plus 25 ml of the NaOH. करायचे ऍडिशन आणि सांगा मला काय येत आहे. ओके, नेक्स्ट स्टेप काय येईल तुमची? 2.6 minus 2.5 divided by 26 plus 25 is equal to 51. Okay, so tell me answer. किती येईल फायनल आन्सर? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स ज्याला येते त्यांनी सांगा. आपण कोणाचं नाव नाही घेत. नाव घेतलं भाव लागतो. सांगा, ज्याला येते त्यांनी पटदिशी सांगा. सांग सारिका पटदिशीने. .001960. Yes, 0.000196. Answer is this 0.00196. Okay, now OH मिळालं. आता याच्यावरून आपण काय काढणार आहोत? पीओएच काढणार आहोत. सो पीओएच चा फॉर्म्युला काय? जसं पीएच सारखाच त्याचा पीओएच चा फॉर्म्युला आहे. देअरफॉर पीओएच इज इक्वल टू negative log of OH minus ion concentration. pOH is equal to negative log of OH minus ion concentrations. So put this value of OH minus ion concentration. किती आली व्हॅल्यू ही या फॉर्म्युल्यामध्ये मांडा आणि टेल मी द आन्सर. 2.7077. Yes. So log ची व्हॅल्यू किती येईल? -2.7075. हे मायनस साइन आणि आतलं मायनस साइन कॅन्सल होईल आणि काय शिल्लक राहील? 2.7075. आता पीओएच ची व्हॅल्यू मिळाली. आता ह्याच्यावर पीएच ची व्हॅल्यू कशी काढायची? वी हॅव अ फॉर्म्युला. ओके, सिन्स pH is equal to pOH, pH plus pOH is equal to 14. This is a standard formula. Okay, write down this. pH is equal to pOH, pH plus pOH is equal to 14. Therefore pH is equal to काय फॉर्म्युला होईल? pH is equal to हा pOH जर उजव्या साईडला गेला, therefore pH is equal to 14 minus pOH. Now put this value of pOH in this formula, then we get
What is value of pH then? So we get pH value. किती आलं वजाबाकी सांगा पटदिशेने. 11.2925. Yes, 11.2925. Okay, so therefore pH after addition of 26 ml of 0.1 molar NaOH is 11.29 something. Okay, so write down this. ठीक आहे, लिहून झालं सर्व. झालं की सांगा, we will go ahead. Okay, so let us go ahead. Now pH after addition of 27 ml of NaOH. आता हे फॉर्म्युला लिहू नका. ओके, डायरेक्टली ही स्टेप लिहा. फक्त वरचं सेंटेन्स लिहा. pH after addition of 27 ml of NaOH. एवढं लिहिलं सफिशियंट आहे. Then write down this formula. आणि आता मला तुम्ही सांगा, सर्वजण कॅल्क्युलेशन करा. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन किती येईल, नंतर POH ची व्हॅल्यू किती, आणि POH च्या व्हॅल्यूवरून pH ची व्हॅल्यू किती, या गोष्टी मला तुम्ही सांगा कॅल्क्युलेट करून पटदिशेने. चला सांगा लवकर पटदिशेने. ओके, तेजस्वीने व्हॅल्यू पाठवली 0.03846. सो दिस इज व्हॅल्यू ऑफ pH. नाईस तेजश्री, गुड. नाव POH व्हॅल्यू 2.4149. okay, so let us check. Right, 2.4149. This is value of pH. Now pOH value 11.5851. nice. Okay, right, all the answer are correct. 11.5851. Perfect. So therefore last line, pH after addition of 27 ml of 0.1 molar NaOH is 11.5851. हे कॅल्क्युलेशन करा. हे तुम्हाला आता जमले कॅल्क्युलेशन, तर याच्यावरती 5 मार्काचे प्रॉब्लेम विचारतात, त्याची उत्तरं तुम्हाला 100% येतील. ओके, हे ॲडव्हान्टेज. दुसरं ॲडव्हान्टेज, भविष्यात जर तुम्ही कुठल्याही MSc साठी एंट्रन्स एक्झाम दिली, MSc केमिस्ट्रीसाठी किंवा MSc बॉटनी किंवा MSc मायक्रोसाठी, तुम्हाला पीएचचे प्रॉब्लेम असतात मायक्रोबायोलॉजीमध्ये सुद्धा, पीएच कॅल्क्युलेशन. तर हे तुम्हाला पीएच कॅल्क्युलेशन जमतील. त्यामुळे काही झालं तरी माझ्यासोबत तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा, लिहा. मूवी बघितल्यासारखं हे लेक्चर ऐकू नका. स्वतःला इन्व्हॉल्व करा लेक्चरमध्ये. पार्टिसिपेट युअर सेल्फ. ओके, कुठली गोष्ट आपण कधी शिकतो, ज्यावेळेस आपण स्वतःला त्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व करतो त्यावेळेस. सो लेट अस मूव्ह अहेड. सो सिमिलरली pH आफ्टर ॲडिशन ऑफ 28 ml. 28 ml ॲड केल्यानंतर काय pH होईल सांगा, करा कॅल्क्युलेशन. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन किती होईल, POH किती आणि pH किती. सो टेल मी द आन्सर.
सांगा पटपट. Concentration of OH minus हम्म. 0.00566, Okay. POH 2.2471, and Okay. pH 11.7529. Okay. Good. So let us check. So concentration of OH minus 0.005660. Okay. And pOH is equal to 2.2471 and pH is equal to 11.7528. Right, Sarika? Okay. So next, pH after addition of 29 ml of 0.1 molar NaOH. काय होईल सांगा. साक्षी आहे का? साक्षी सांग. साक्षी याचे उत्तर आता. सांगा. ज्यांनी केले कॅल्क्युलेशन त्यांनी सांगा पटदिशीने. OH 0.0074074. ओके. आणि पीओएच किती येईल बरं? ओके. OH मायनस 0.007407. हां. येस. POH 2.1303, and Perfect. pH 11.8679. Very nice. 8697. 8697. Right. Okay. And last calculation आपण करूयात. pH after addition of 30 ml of 0.1 molar NaOH. करा ही कॅल्क्युलेशन. पाठीमागच्या स्लाइड सारखेच. 30 ml टाकल्यानंतर pH काय असेल? ओके. यासारखेच कॅल्क्युलेशन आहे. 30 ml गेल्यानंतर काय होईल? So tell me answer fast. तीस ml नंतर किती होईल pH? Concentration of OH minus 0.009090, Okay. POH 2.0414, and pH 11.9586. Yes, 9586. Perfect. Nice. Okay, good. Now we will go further. We will plot our neutralization curve or titration curve. That is the plot of pH versus ml of titrant added. आता तुम्ही काय करा, असे टेबल तुम्ही ड्रॉ करा. ml ऑफ 0.1 एक नवीन पेज वरती ग्राफ पेपर असेल तर उत्तम. ग्राफ वरती ग्राफ हा काढा. एक वहीवरती ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH ॲडेड आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये pH ऑफ द मिक्सचर. ओके. हे ऍड करा अँड देन जस्ट राईट डाऊन दिस व्हॅल्यू अप टू 30. ज्या आपल्या व्हॅल्यू आल्या. आता माझ्या काहीतरी गडबड झाली आहे त्यामुळे मी काही करेक्ट करू शकत नाही, पण तुम्ही बघून तुमच्या व्हॅल्यू लिहा. ओके. तुम्हाला माहिती आहे व्हॅल्यू, किंवा नाही लिहिल्या तरी चालतील. डायरेक्ट आपण ग्राफ प्लॉट करूया. ओके. सो दिस इज अ प्लॉट.
pH versus ml of titrant added. pH versus ml of titrant added. Okay, हा ग्राफ प्लॉट करा. ओके, आय विल गिव्ह यू 5 minutes. ठीक आहे, 5 minutes सफिशियंट आहेत. ठीक आहे, सो ड्रॉ दिस ग्राफ. एक्स ॲक्सिस वरती काय घ्या तुम्ही, ml ऑफ टायट्रंट ॲडेड. ओके, ml ऑफ टायट्रंट म्हणजे NaOH ॲडेड. हे काय करा तुम्ही, एक्स ॲक्सिस वरती घ्या. हा वाय ॲक्सिस आहे व्हर्टिकल, याच्यावरती pH घ्या आणि अप टू द 30 हे सर्व पॉईंट तुम्ही ड्रॉ करत चला. pHचं स्केल किती घ्या तुम्हाला सांगतो मी, 1 ते 1 to 14 हे pHचं स्केल घ्या. ओके, व्हर्टिकल स्केल 1 to 14 आणि हे जे हॉरिझॉन्टल स्केल आहे ml ऑफ टायट्रंट ॲडेड, हे स्केल तुम्ही 0 to 30 घ्या आणि हे पण 0 to 14. 0 to 30 and 0 to 14. pHचं 0 to 14 आणि 0 to 30 असे स्केल तुम्ही घ्या. ओके, अँड जस्ट प्लॉट द ग्राफ. I will give you 5 minutes. Okay, पद्धतीने ग्राफ काढा आणि ज्याने ग्राफ काढले मला त्यांनी इमिजिएटली व्हॉट्सअपला पाठवा. So 5 minutes. Your time starts now. चला, झालं का पद्धतीने? ड्रॉ करा आणि मला पाठवा व्हॉट्सअपला. मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवतो.
चला, ज्याचं झालं त्यांनी फोटो काढून पाठवा पटदिशेने. पल्लवी, ग्राफ काढला का? पल्लवी लिमन ऐकतेस का? तुम्ही पुरं रिप्लाय का करत नाहीत रे? आय डोंट नो व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम. चला, ग्राफ काढला का? साक्षी, सारिका, तेजश्री. तुम्ही काढताय का नाही काढत? पुढे जायचं का आपण? टाइमपास नको करायला विनाकारण. जर काढत नसाल तर कशाला वेळ घालवायचा इथे? येस नो काहीतरी सांगा मला. So if I plot pH on the y-axis and ml of titrant on the x-axis, then I get this kind of curve. Okay, so इथे pH बघा 1 पासून स्टार्ट होतो इथे, and slowly pH increases with addition of NaOH, and I get perfect S-shaped curve. हा S-shaped curve आहे. So I'm getting S-shaped curve when I plot this point. Okay, now let us go for the next topic. So pH at the equivalence point is 7. pH at the equivalence point is 7, and on the graph it looked like at the region graph वरती exactly या point वरती काय सापडतो आपल्याला? Equivalence point. Okay, look at this pH here. It is a 7 at, okay, pH at equivalence point is 7. What is equivalence point? The point at which equivalent quantities of acid and base reacts together is called as equivalence point. Okay, so at this 25 ml I'm getting this point, and the pH at this equivalence point is 7 here. Okay, जर या कर्व वरती आपण बघितलं, हा जो व्हर्टिकल रिजन आहे, या व्हर्टिकल रिजनच्या बरोबर मधोमध, okay, the middle point of this vertical line is called as equivalence point. Equivalence point. Okay, now next, characteristic of curve for strong acid and strong base. Okay, let's see the characteristic. पहिली characteristic, the pH at this start of titration is 1. Okay, ह्याचा नंतर स्क्रीनशॉट काढा, हे नका लिहू तुम्ही, नंतर लिहा. Okay, the pH at the start of this titration is 1. Okay, कुठून सुरुवात झाली तुमचं टायट्रेशन? इथून सुरुवात झाली आहे. So therefore the pH of my titration is 1. Okay, second point, there is steady and linear increase in pH with addition of NaOH up to 24.50 ml. Okay, म्हणजे हा region graph वरती. Okay, look at this region. Okay, so इथून म्हणजे 1 पासून 24.50 ml पर्यंत कसं झालंय? स्टेडी आणि लिनियर इन्क्रीज झालाय माझा ग्राफ मध्ये. Okay, first point, pH at the start is 1. Second point, there is steady and linear increase
in pH up to 24.50 ml of titrant added. Okay. Third point, there is sharp vertical change in pH in the volume range 24.99 to 25.01. एक minute. So third point, the pH, there is sharp and vertical change in the pH in the volume range 24.90. Okay, इकडे दाखवली इथे. Okay, look at this range. या रेंज मध्ये 24.99 to 25.01 या रेंज मध्ये there is a sharp and vertical change. Okay, हा झाला vertical change. Okay, in this pH titration curve. Next point, fourth point, the vertical part of titration curve, that is pH change near equivalence point, covers 3 to 10 pH units. 3 to 10 pH units. म्हणजे हा region, हा जो vertical region आहे. Okay, from this point to this point. Okay, so this vertical part of titration, that is pH change near equivalence point, covers approximately 3 to 10 pH units. Next point, last point, fifth point, not last point, pH at equivalence point is 7. pH at equivalence point is 7. Sixth point, after 25.10 ml addition of NaOH, pH change is small and it is linear. म्हणजे after this point इथे, okay, from this point, after 25.10 ml addition of NaOH, pH change is small and it is linear. Okay, ह्याचा स्क्रीनशॉट काढा. नंतर वहीमध्ये लिहा आहे. Now, next characteristic, the suitable indicator for the titration are, okay, methyl orange, methyl red, bromothiamyl blue and phenolphthalein. Okay, का बरे suitable indicator आहेत? आता suitable indicator ची definition आठवा. Okay, how will you define a suitable indicator? कोण सांगते suitable indicator ची definition? Try to recollect. या ग्राफ वरून तुम्हाला definition ते चांगली समजेल. Suitable indicator definition. The indicator which shows color change when pH change taking place at the equivalence point is called suitable indicator. Perfect. Okay, very nice. The indicator which shows color change during the pH change taking place at the equivalence point is called as suitable indicator. Okay, आता equivalence point कुठे आहे आपला? इथे आहे. ओके, या ज्या रेंज मध्ये आहे, या व्हर्टिकल रेंज, ओके, हा काय झाला? pH चेंज अराउंड इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. ओके, ही जी रिजन आहे, म्हणजे pH 3 to 10 हे जे युनिट आहे, pH 3 to 10 हे काय झालं? pH चेंज इंटरवल अराउंड द इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. ओके, या रेंज मध्येच काय येतो माझा? इक्विव्हॅलन्स पॉइंट येतो. ठीक आहे, इथून 3 पासून 10 पर्यंत. मग 3 पासून 10 पर्यंत ज्या इंडिकेटरची ट्रान्झिशन रेंज, ओके, या रेंज मध्ये आहे, ओके, त्याला काय म्हणतो आपण? सुटेबल इंडिकेटर. ओके, आता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मिथाइल ऑरेंज, ओके, याची रेंज किती? ट्रान्झिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर म्हणजे काय केल्यास आपण बघितलेलं आहे. ओके, इट इज द pH unit where indicator shows color change. It's called as transition range of indicator. जर मिथाइल ऑरेंज हा इंडिकेटर मी सोल्युशन मध्ये टाकला, तर इथे बघा, इथे किती pH आहे माझा या रिजन मध्ये? 3. The moment my titration crosses pH 3.1, then it will show color change. Okay, yellow color to red color. ओके, ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट होईल. अगोदर इथे इथपर्यंत काय 3.1 च्या खाली तो येलो मध्ये असेल आणि त्याच्यावरती गेला की तो काय होईल? रेड कलर मध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, मिथाइल रेड
हा झाला मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल रेड 4.2 to 6.3, ब्रोमोथायमल ब्लू 6.0 to 7.6 आणि फिनॉलॉप्थॅलिन 8.3 to 10. म्हणजे यापैकी कुठल्याही 4 पैकी एक इंडिकेटर वापरला तर मला याचा एंड पॉइंट मिळेल माझ्या टायट्रेशनचा. ठीक आहे. पण आता मला तुम्हीच सांगा या 4 पैकी बेस्ट इंडिकेटर कुठला असेल? व्हॉट इज द बेस्ट इंडिकेटर? डेफिनेशन ऑफ बेस्ट इंडिकेटर. ओके, बेस्ट इंडिकेटर कुठला असणार आहे? या 4 पैकी एक हा बेस्ट इंडिकेटर असणार आहे माझा. मग बेस्ट इंडिकेटरचे डेफिनेशन काय? हाऊ टू डिफाइन अ बेस्ट इंडिकेटर? The suitable indicator which has its transition range around the pH at equivalence point is called best indicator. नाईस, परफेक्ट. ओके, मग या 4 पैकी कुठला बेस्ट इंडिकेटर असेल? कॅन यू गेस? ठीक. बेस्ट इंडिकेटर डेफिनेशन काय? इट इज अ सुटेबल इंडिकेटर विच हॅज इट्स ट्रान्झिशन रेंज अराउंड द pH ॲट इक्विव्हॅलन्स पॉईंट. ओके, pH ॲट इक्विव्हॅलन्स पॉईंट किती? इथे माझा 7 आहे. ओके, आता या 7 pH कोणत्या ट्रान्झिशन रेंजमध्ये येतो इंडिकेटरच्या? सांगा बरं. 7 हा जो pH आहे इक्विव्हॅलन्स पॉईंटचा pH कोणत्या इंडिकेटरच्या ट्रान्झिशन रेंजमध्ये येतो या 4 पैकी? ब्रोमोथायमल ब्लू. Yes, bromothymol blue. Okay, इथे, right? So therefore, next point, the bromothymol blue, okay, the transition range is 6.0 to 7.6. Indicator has transition range around the pH at equivalence point. Therefore, pH ओके, म्हणजे इक्विव्हॅलन्स पॉईंट कुठे माझा हा आला. ओके, या रेंजमध्ये हा जो ब्रोमोथायमल ब्लू इंडिकेटर आहे, ओके, ह्याची ट्रान्झिशन रेंज किती आहे? 6.0 to 7.6 एक्झॅक्ट इथे आहे. ओके, म्हणून हा जो इंडिकेटर आहे हा इंडिकेटर काय झाला? इट इज कॉल्ड ॲज बेस्ट इंडिकेटर फॉर द टायट्रेशन ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. राईट. सो सुटेबल इंडिकेटर म्हणजे काय? द इंडिकेटर विच हॅज ट्रान्झिशन रेंज अराउंड द pH, sorry, indicator which shows color change during pH change taking place at equivalence point is called as suitable indicator. किंवा the indicator which shows color change at around equivalence point is called as suitable indicator. आणि बेस्ट इंडिकेटर कुठला? बेस्ट इंडिकेटर इज ऑलवेज अ सुटेबल इंडिकेटर विच हॅज इट्स ट्रान्झिशन रेंज अराउंड द pH at equivalence point. ओके, ह्या डेफिनेशन समजून घ्या, परत परत वाचा, तुम्हाला समजून जातील. या ग्राफच्या सहाय्याने आय होप तुम्हाला ही गोष्ट समजली असेल. ओके, याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढा. ठीक. सो नेक्स्ट, आता इथून पुढे आपण काय बघणार आहोत त्याची फक्त तोंड ओळख घेऊयात. टायट्रेशन कर्व फॉर वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. टायट्रेशन कर्व ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आता वीक ऍसिड कुठलं? acetic acid CH3COH. Okay, is a concentration 0.1 molar and acetic acid the dissociation constant like Ka. Okay, this is the dissociation constant 1.75 into 10 raised to minus 5 and strong base NaOH is concentration 0.1 molar. जर आता अशी कॉम्बिनेशन असेल वीक वर्सेस स्ट्रॉंग, ओके, त्या केसमध्ये काय करायचं? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन अ burette. Okay, strong electrolyte is taken in a burette and weak electrolyte is taken in a conical flask. आता इथे weak electrolyte कुठलं आहे? acetic acid. Okay, that I will take in conical flask and strong electrolyte I will take it. Okay, कुठलं इथे? NaOH I will take that in the burette. Okay, so similar titration. Let us take 25 ml of acetic acid solution in a pipette by pipette in a conical flask and fill the burette with 0.1 molar NaOH solution. ब्युरेट मध्ये मी NaOH भरलंय आणि कोनिकल फ्लास्क मध्ये पिपेटच्या साह्याने 25 ml 0.1 मोलार ॲसिटिक ऍसिड सोल्युशन मी घेतलंय. ओके, आता आपण काय करणार? pH ॲट दी स्टार्ट ऑफ टायट्रेशन कॅल्क्युलेट करणार. सो कॅल्क्युलेशन ऑफ pH ॲट दी स्टार्ट ऑफ द टायट्रेशन. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस pH? आता कोनिकल फ्लास्क मध्ये काय आहे? माझ्या ॲसिटिक ऍसिड आहे. ॲसिटिक ऍसिड कसं आहे? वीक. सो वीक ऍसिड. ओके, वीक कोणाला म्हणायचं? की जे कम्प्लिटली डिसोसिएट होत नाहीत त्यांना आपण काय म्हणतो? वीक ऍसिड म्हणतो.
स्ट्रॉंग ऍसिड कोणाला म्हणायचं किंवा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कोणाला म्हणायचं? द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स कम्प्लिटली इज कॉल्ड एज स्ट्रॉंग. HCl is a strong, NaOH is a strong. Okay, weak acetic acid is a weak electrolyte. Okay, ammonium hydroxide weak electrolyte, etc. ओके, हे जे एक्झाम्पल आहेत. आता या केसमध्ये आपण जो फॉर्म्युला पाठीमागे जो वापरलाय तो फॉर्म्युला इथं लागू होत नाही. का लागू होत नाही? ओके, गेल्या वेळेस आपण काय म्हटलं होतं? पीएच ॲट द स्टार्ट कसं काढलं होतं? देअरफॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 0.1 मोलर. का घेतलं होतं? कारण त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लीट झालं होतं. आता या केसमध्ये आय कॅनॉट टेक 0.1 मोलर concentration of H plus ions. Okay, why? Because only certain extent of acetic acid will dissociate into the solution and remaining more, okay, large part will remain undissociated. मग pH आपल्याला कोण देणार आहे? जे ऍसिटिक ऍसिडचे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होणार आहेत त्याचाच आपल्याला काय मिळणार आहे? pH मिळणार आहे. जे डिसोसिएट होणार नाही त्याचा pH मिळणार नाही. ओके, मग किती प्रमाणात ऍसिटिक ऍसिडचे मॉलिक्यूल डिसोसिएट झाले आहेत हे कसं काढायचं? दॅट पार्ट वी विल सी टुमॉरो. ओके, दॅट पार्ट वी विल सी टुमॉरो.